गुड मॉर्निंग। श्री पटेल केवणी मंडल अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज धोरण 8 में सामाजिक विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 3 आपणे चालू है भारत में राष्ट्रवाद। हवे भारत में राष्ट्रवाद में छेल्ले आपणे मुस्लिम लीग की स्थापना और होम रूल आंदोलन विषय चर्चाओं करी। हवे एवो होम रूल आंदोलन ने जोया पछी भारत देश है भारत देश में जे लखनऊ करार है ईस्वीसन 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस અને મુસ્લિમ લીગ આ બંને સંસ્થા છે તે બંને સંસ્થાએ સાથે મળી અને લખનઉ શહેરમાં કાયમીની માટે સાથે રહેવાનો જે સમજૂતી કરાર કર્યો એ સમજૂતી કરારને શું નામ આપવામાં આવ્યું? લખનઉ કરાર। તો 1916 માં બંને પક્ષ વચ્ચે જે સમજૂતી કરાર થયો અને કરારને જે લખનઉ કરાર તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો તો એના વિશેની આપણે વિગતે ચર્ચા કરીએ તો ઈસવીસન 1915 માં इंडियन नेशनल कांग्रेस અને मुस्लिम लीग बने संस्था है ते बने संस्थाए पोताना जे वार्षिक अधिवेशनों है ए वार्षिक अधिवेशनों एकी साथे अने एक ज शहर में योजा हता। कया शहर में? लखनऊ शहर में, सॉरी मुंबई शहर में ए अधिवेशन है ते अधिवेशन योजवामां आव्युं। इंडियन नेशनल कांग्रेस अने मुस्लिम लीग आ बने संस्था है ते बने संस्थाए 1915 में मुंबई शहर में पोतानु वार्षिक अधिवेशन है ते वार्षिक अधिवेशन एकी साथे योज्युं हतुं। हवे एक वर्ष पछी पहलू अधिवेशन तो मुंबई शहर में 1915 में बने संस्थाए योज्युं। त्यार पछी एक वर्ष पछी एमनुं जे बीजू अधिवेशन है ए बीजू अधिवेशन पण कोनुं? तो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अने मुस्लिम लीग आ बने संस्था है ते बने संस्थानुं अधिवेशन पहलू अधिवेशन 1915 में मुंबई में योजवामां आव्युं एक साथे अने एक ज शहर में। हवे बीजू अधिवेशन एक वर्ष पछी एटले के 1916 में बीजू अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस अने मुस्लिम लीगनुं बीजू अधिवेशन ईस्वीसन 1916 में कया शहर में योजवामां आव्युं? तो कि लखनऊ शहर में। फरी पाछुं बने एक साथे अने एक ज शहर में बीजू अधिवेशन योज्युं लखनऊ शहर में। हवे लखनऊ शहर में मळेला अधिवेशन में लोकमान्य तिलके हाजरी आपी हती। जहालवाद अने जहालवादना मुख्य नेता एवा लोकमान्य तिलक के जेमणे हिंदी राष्ट्रीय महासभाना अधिवेशन में लखनऊ शहर में मळेला हिंदी राष्ट्रीय महासभाना बीजा अधिवेशन में जहालवादना एक मुख्य नेता एवा लोकमान्य तिलके ए अधिवेशन में पोतानी हाजरी आपी हती। हवे ईस्वीसन 1907 में सूरत में मळेला कांग्रेस अधिवेशन में मवाड़वादी अने जहालवादी जूथों अलग थया अने थोड़ा ज समय में फरी पाछा एक थई गया। 1907 में हिंदी राष्ट्रीय महासभा एक अधिवेशन क्या शहर में मळ्युं हतुं? सूरत में मळ्युं हतुं। हवे 1907 में हिंदी राष्ट्रीय महासभा सूरत में मळेलुं जे अधिवेशन है ते अधिवेशन में आ जहालवादी नेताओं अने मवाड़वादी नेताओं बने नेताओं छे ते बने नेताओं एक जूथ मांथी अलग पड्या अने थोड़ो ज समय पछी फरीने पाछा आ बने नेताओं एटले के जहालवादी नेताओं अने मवाड़वादी नेताओं फरीने पाछा एकाबीजानी साथे जोड़ाई गया। हवे कांग्रेस अने मुस्लिम लीगना नेताओए ईस्वीसन 1916 में लखनऊ मुकामे समझूती करी अने करार कर्यो। एक करार लखनऊ करार तरीके जाणीतो थयो। 1916 ની વાત કરીએ તો 1916 માં લખનऊ શહેરમાં હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા અને ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગ આ બંને સંસ્થાનું અધિવેશન 1916 માં લખનऊ શહેરમાં મળ્યું હતું। હવે એ લખનऊ શહેરમાં મળેલા આ અધિવેશનમાં બંને સંસ્થાએ कायमीने माटे एकाबीजानी साथे जोड़ाईने रहेवा माटेनो एक करार कर्यो एटले के एक समझूती करी अने एक करार छे ते करार ने भारतना इतिहासमां लखनऊ करार तरीके ओळखवामां आवे छे। हिंदी राष्ट्रीय महासभा अने मुस्लिम लीग आ बने संस्थाए एवो समझूती करार कर्यो के कायमीने माटे गमे तेवी परिस्थितिमां આપણે બે સંસ્થા છે તે બે સંસ્થાએ સાથે જોડાય અને કામ કરવું
એવો સમજૂતી કરાર કર્યો 1916માં લખનૌ શહેરમાં. માટે એ કરાર છે તે કરારને એક લખનૌ કરાર તરીકે ભારતના ઇતિહાસમાં ઓળખવામાં આવે છે. આ કરારથી ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગે રાજકીય પક્ષ તરીકે રાષ્ટ્રના હિતને મહત્વ આપ્યું અને સ્વરાજની લડતને પ્રોત્સાહન મળ્યું. લખનૌ કરારથી હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ એટલે કે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસે અને મુસ્લિમ લીગે બંને સંસ્થા છે તે બંને સંસ્થાએ પોતાના રાજકીય પક્ષ તરીકે રાષ્ટ્રના હિત એટલે કે દેશના હિતને મહત્વ આપ્યું. બંને સંસ્થાએ દેશનું હિત જળવાય એ બાબતને મહત્વ આપ્યું. ત્યારથી દેશમાં ચાલતી સ્વરાજ માટેની જે લડત છે એ લડતને વેગ મળ્યો એટલે કે પ્રોત્સાહન મળ્યું અને એ લડત ઝડપથી આગળ વધવા લાગી. હવે ભારત દેશ અને ભારત દેશને અંગ્રેજોના શાસનમાંથી સ્વતંત્રતા અપાવવા માટે લડત ચલાવનાર ભારતના એક ક્રાંતિવીર છે સુભાષચંદ્ર બોઝ અને તેમણે સ્થાપેલી એક સંસ્થા એટલે કે આઝાદ હિન્દ ફૌજ. સુભાષચંદ્ર બોઝ નો જન્મ 23મી જાન્યુઆરી 1897 ના રોજ ઓડિશાના કટક મુકામે તેમનો જન્મ થયો હતો. ભારતના આ ક્રાંતિવીર એવા સુભાષચંદ્ર બોઝ કે જેમનો જન્મ 23મી જાન્યુઆરી 1897માં ઓરિસ્સા રાજ્ય અને ઓરિસ્સા રાજ્યનું કટક શહેરમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. હમણાં જ 23મી જાન્યુઆરી ગઈ. ભારતના ક્રાંતિવીર એવા સુભાષચંદ્ર બોઝની જન્મ જયંતિ 1897માં ઓરિસ્સાના કટક શહેરમાં ભારતના આ ક્રાંતિવીર એવા સુભાષચંદ્ર બોઝનો જન્મ થયો હતો. તેમની માતાનું નામ પ્રભાવતી અને પિતાનું નામ જાનકીનાથ બોઝ હતું. સુભાષચંદ્ર બોઝ અને સુભાષચંદ્ર બોઝની માતાનું નામ પ્રભાવતી અને પિતા જાનકીનાથ બોઝ હતા. બાળપણથી જ તેઓ તીવ્ર બુદ્ધિ પ્રતિભા ધરાવતા હતા. એટલે કે સુભાષચંદ્ર બોઝ જ્યારે નાના હતા ત્યારથી તીવ્ર એટલે કે વધારે પડતી બુદ્ધિ શક્તિ છે તે બુદ્ધિ શક્તિ તેમનામાં રહેલી હતી. ઈસવીસન 1920માં લંડનમાં યોજાયેલી ICSની પરીક્ષામાં પણ તેમણે ચોથા નંબરે પાસ કરેલી હતી. તીવ્ર બુદ્ધિ પ્રતિભા હતી, હોશિયાર હતા. માટે 1920માં લંડન શહેરમાં યોજાયેલી જે ICSની પરીક્ષા છે એ ICSની પરીક્ષા પણ સુભાષચંદ્ર બોઝે ચોથા નંબરે પાસ કરેલી હતી. અને એ પરીક્ષા પાસ કરી અને ભારતમાં આવ્યા પછી હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સાથે જોડાયા અને દેશની સ્વતંત્રતાની ચળવળોમાં તેમણે ભાગ લીધો. 1920માં લંડનમાં ICSની પરીક્ષા પાસ કરી અને સુભાષચંદ્ર બોઝ ભારતમાં આવ્યા અને ભારતમાં આવ્યા પછી હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા એટલે કે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસની સાથે તેઓ જોડાઈ ગયા અને દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટેની જે ચળવળો ચાલતી હતી એ તમામ પ્રકારની ચળવળોમાં સુભાષચંદ્ર બોઝે ભાગ લીધો. 11 વખત રાજકીય કેદી તરીકે પકડાયા અને જેલમાં તેઓ ગયા હતા. ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભામાં દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટેની ચળવળોમાં ભાગ લીધો અને એ ચળવળોમાં અંગ્રેજ સરકારના એક રાજકીય કેદી તરીકે 11 વખત સુભાષચંદ્ર બોઝની અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારે તેમની ધરપકડ કરી હતી. છતાં પણ તેઓ હિંમત હાર્યા નહોતા. હવે ઈસવીસન 1938માં હરિપુરા મુકામે યોજાયેલા ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં સુભાષચંદ્ર બોઝ પહેલી વખત એના પ્રમુખ બન્યા. 1938 અને 1938માં હરિપુરા મુકામે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસનું અધિવેશન યોજવામાં આવ્યું, એની બેઠક યોજવામાં આવી અને એ અધિવેશન છે તે અધિવેશનના સુભાષચંદ્ર બોઝ પ્રથમ વખત પ્રમુખ બન્યા હતા. ત્યારબાદ ઈસવીસન 1939માં ત્રિપુરામાં ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસનું બીજું અધિવેશન મળ્યું. એટલે કે એક પછી એક દર વર્ષે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના અધિવેશનો મળતા અને દર વર્ષે એના પ્રમુખો છે તે પ્રમુખો બદલતા હતા. 1938માં હરિપુરા મુકામે મળ્યું હતું તો એના પ્રમુખ તરીકે સુભાષચંદ્ર બોઝ હતા. હવે 1939માં ફરી પાછું એનું અધિવેશન ત્રિપુરામાં મળ્યું અને ત્રિપુરામાં મળેલા ત્યાર પછીના અધિવેશનમાં પણ
સુભાષચંદ્ર બોઝ ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના બીજી વખત પ્રમુખ બન્યા. હરિપુરા અધિવેશન 1938માં હતું, એના પણ સુભાષચંદ્ર બોઝ પ્રમુખ બન્યા હતા. અને 1939માં ત્રિપુરામાં બીજું અધિવેશન મળ્યું, એના પણ સુભાષચંદ્ર બોઝ એના પ્રમુખ બન્યા હતા. પણ કેટલાક મતભેદોને કારણે સુભાષચંદ્ર બોઝે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપ્યું. 1939માં ત્રિપુરા અધિવેશનના બીજી વખત સુભાષચંદ્ર બોઝ પ્રમુખ હતા. પણ એ સંસ્થામાં રહેલા કેટલાક મતભેદો એટલે કે કેટલાક વિવાદોને કારણે સુભાષચંદ્ર બોઝ છે તે સુભાષચંદ્ર બોઝે 1939માં ત્રિપુરા અધિવેશનના પ્રમુખ પદેથી પોતે રાજીનામું આપી દીધું. અને મે 1939માં સુભાષચંદ્ર બોઝ છે તે સુભાષચંદ્ર બોઝે ભારતને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટે એક નવા પક્ષની રચના કરી અને એ પક્ષ એટલે કે ફોરવર્ડ બ્લોક નામનો પક્ષ. ત્રિપુરા અધિવેશનના પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપ્યું અને રાજીનામું આપ્યા પછી મે 1939માં સુભાષચંદ્ર બોઝે દેશને સ્વરાજ્ય, દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટે એક સ્વરાજ્ય પક્ષ નામે એટલે કે ફોરવર્ડ બ્લોક નામનો જે પક્ષ છે તે પક્ષની તેમણે રચના કરી. એ સમયે યુરોપમાં દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ શરૂ હતું અને ફોરવર્ડ બ્લોકે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધની વિરુદ્ધમાં પ્રચાર શરૂ કર્યો. માટે સુભાષચંદ્ર બોઝ અને તેમના સાથીદારોને અંગ્રેજ સરકારે જેલમાં પૂર્યા. ત્યાં સુભાષચંદ્ર બોઝે ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કર્યું. તબિયત લથડતા જેલમાંથી મુક્ત કરી અને તેમના જ મકાનમાં નજર કેદ કરવામાં આવ્યા. જ્યારે સુભાષચંદ્ર બોઝે 1939માં એક નવા પક્ષ એવા ફોરવર્ડ બ્લોકની રચના કરી, એવા સમયે યુરોપમાં બીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલતું હતું અને સુભાષચંદ્ર બોઝે રચેલો એક પક્ષ એટલે કે ફોરવર્ડ બ્લોક. હવે ફોરવર્ડ બ્લોક નામના પક્ષે યુરોપમાં બીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે એ બીજા વિશ્વયુદ્ધની વિરુદ્ધમાં પ્રચાર શરૂ કરી દીધો. કારણ કે સુભાષચંદ્ર બોઝને તો દેશને સ્વતંત્રતા જ અપાવવી હતી. એટલે જ્યારે યુરોપમાં બીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે સુભાષચંદ્ર બોઝના આ પક્ષે યુદ્ધની વિરુદ્ધમાં પ્રચાર કરવાનું કામ શરૂ કર્યું. માટે અંગ્રેજ સરકારે સુભાષચંદ્ર બોઝની ધરપકડ કરી, એને જેલમાં પૂરી દીધા. પણ એ જેલવાસ દરમિયાન સુભાષચંદ્ર બોઝ છે તે સુભાષચંદ્ર બોઝે ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કર્યું અને એ ઉપવાસ આંદોલન દરમિયાન તેમની તબિયત છે તે તબિયત ખરાબ થવા લાગી. એટલે અંગ્રેજ સરકારે એને જેલમાંથી મુક્ત કર્યા અને અંગ્રેજ સરકારે નજરકેદ રાખ્યા એટલે કે પોતાની સામે એને નજરમાં રાખવામાં આવ્યા, કેદ રાખવામાં આવ્યા. 17મી જાન્યુઆરી 1941ની મધ્યરાત્રિના સમયે સુભાષચંદ્ર બોઝ અંગ્રેજ સરકારની નજર કેદમાંથી છટકા તેઓ વેશ પરિવર્તન કરી પેશાવર, કાબુલ અને મોસ્કો થઈ અને બર્લિન પહોંચ્યા. અને જાપાનના બર્લિન શહેરમાં પહોંચી અને રેડિયો ઉપરથી પ્રવચન આપતા અંગ્રેજ સરકાર પણ ચોંકી ઉઠી. 17મી જાન્યુઆરી 1941ની રાત્રિનો સમય હતો. હવે 17મી જાન્યુઆરી 1941ની રાત્રિના સમયે સુભાષચંદ્ર બોઝ કે જે અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારની દેખરેખ હેઠળ હતા. હવે 17મી જાન્યુઆરી 1941ની રાત્રિના સમયે સુભાષચંદ્ર બોઝ અંગ્રેજ સરકારની દેખરેખ હેઠળમાંથી છટકી ગયા. પોતાનો જે પોશાક હતો એ પોશાકને બદલી નાખ્યો એટલે અંગ્રેજ સરકાર એને ઓળખી શકે નહીં. હવે પોતાનો વેશ પરિવર્તન કરી તેઓ પેશાવર ગયા, કાબુલ ગયા, ત્યાંથી મોસ્કો અને મોસ્કોથી જર્મની છે તે જર્મનીનું જે બર્લિન શહેર છે એ જર્મનીના બર્લિન શહેરમાં પહોંચ્યા અને જર્મનીના બર્લિન શહેરમાં પહોંચી અને સુભાષચંદ્ર બોઝે ભારતની પ્રજાને રેડિયો દ્વારા પ્રવચન આપ્યું. તો એ અંગ્રેજ સરકારને ખબર પડી કે સુભાષચંદ્ર બોઝ છટકી ગયા. તાલગણ અંગ્રેજ સરકારને ખબર નહોતી કે સુભાષચંદ્ર બોઝ ભાગી ગયા. હવે સુભાષચંદ્ર બોઝે જર્મનીના બર્લિન શહેરમાંથી રેડિયો પરથી પ્રવચન આપ્યું એટલે અંગ્રેજ સરકાર એને ફરી પાછી પકડી ન લે એટલે સુભાષચંદ્ર બોઝે જર્મનીનું આ બર્લિન શહેર છોડી દીધું
અને સુમાત્રા થઈ અને તેઓ સીધા ક્યાં જતા રહ્યા? જાપાનમાં જતા રહ્યા, કે જેથી કરીને અંગ્રેજ સરકાર ફરીને પાછી એની ધરપકડ ન કરી શકે. હવે દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટે એમણે સ્થાપેલી એક સંસ્થા એટલે કે આઝાદ હિન્દ ફૌજ, અને એ આઝાદ હિન્દ ફૌજનું જે નેતૃત્વ એટલે કે એનું સુકાની પદ છે, તે સુકાની પદે સુભાષચંદ્ર બોઝની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. હવે બ્રિટિશ લશ્કરના ભારતીય અમલદાર એવા કેપ્ટન મોહનસિંગે જાપાનના શરણે ગયેલા ભારતીય સૈનિકોમાંથી એક આઝાદ હિન્દ ફૌજની રચના કરી હતી. લશ્કર અંગ્રેજોનું હતું. હવે લશ્કર અંગ્રેજોનું, પરંતુ એનો અમલદાર ભારતનો હતો. કોણ? કેપ્ટન મોહનસિંહ. લશ્કર અંગ્રેજોનું, પરંતુ એના અમલદાર તરીકે ભારતીય કેપ્ટન એવા મોહનસિંહ, કે જેમને જાપાન સરકાર છે તે જાપાન સરકારની સાથે જોડાયેલા ભારતના જે સૈનિકો હતા એ ભારતના સૈનિકોને પોતાની તરફ ખેંચી અને દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટે એક સંસ્થાની સ્થાપના કરી, આઝાદ હિન્દ ફૌજ. હવે સંસ્થાની રચના કેપ્ટન મોહનસિંહે કરી હતી, પણ પાછળથી એના પ્રમુખ પદે કોણ હતું? સુભાષચંદ્ર બોઝ. એટલે કે ભારતીય સૈનિકો, જાપાન સરકાર છે તે જાપાન સરકારની સાથે જોડાયેલા જે ભારતના સૈનિકો હતા એ ભારતના સૈનિકોમાંથી કેપ્ટન મોહનસિંહે આ આઝાદ હિન્દ ફૌજની રચના કરી. જાપાન સરકાર અને રાસ બિહારી બોઝ વચ્ચે મતભેદ થતા કેપ્ટન મોહનસિંહે રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી. જાપાનમાંથી આ સૈનિકો લીધા હતા, એટલે જાપાનની સરકાર અને સુભાષચંદ્ર બોઝના ભાઈ એવા રાસ બિહારી બોઝ વચ્ચે મતભેદ શરૂ થયા, એટલે કેપ્ટન મોહનસિંહે આ આઝાદ હિન્દ ફૌજના જે સુકાની પદે હતા એ સુકાની પદેથી તેમણે રાજીનામું આપી દીધું. કે બંને વચ્ચેના જે વિવાદો છે એ વિવાદોને રોકવા માટે કેપ્ટન મોહનસિંહે આઝાદ હિન્દ ફૌજના સુકાની પદેથી પોતાનું જે રાજીનામું છે તે રાજીનામું આપી દીધું. હવે કેપ્ટન મોહનસિંહે આઝાદ હિન્દ ફૌજના સુકાની પદેથી રાજીનામું આપ્યું, એટલે આઝાદ હિન્દ ફૌજ નામની જે સંસ્થા છે એ સંસ્થાનું જે ભવિષ્ય છે એ ભવિષ્ય થોડા સમય માટે અનિશ્ચિત બની ગયું. કારણ કે અત્યાર સુધી તો કેપ્ટન મોહનસિંહ આઝાદ હિન્દ ફૌજના સુકાની તરીકે હતા, હવે એણે રાજીનામું આપી દીધું, એટલે થોડો સમય માટે આ આઝાદ હિન્દ ફૌજ નામની જે સંસ્થા છે એ સંસ્થાના સુકાની તરીકે કોઈ હતું નહીં, એટલે એ સંસ્થા છે તે સંસ્થાનું ભવિષ્ય થોડા સમય માટે અનિશ્ચિત બની ગયું. રાસબિહારી બોઝે સર્વસંમતિથી 4 જુલાઈ 1943ના રોજ આઝાદ હિન્દ ફૌજના એક સર્વોચ્ચ નેતા તરીકે સુભાષચંદ્ર બોઝની વરણી કરી. સુભાષચંદ્ર બોઝ અને સુભાષચંદ્ર બોઝના ભાઈ એવા રાસ બિહારી બોઝ. હવે રાસ બિહારી બોઝે 4 જુલાઈ 1943ના દિવસે આઝાદ હિન્દ ફૌજમાં જોડાયેલા તમામ સૈનિકો છે તે તમામ સૈનિકોની મંજૂરી મેળવી લીધી, અને તમામ સૈનિકોની મંજૂરી મેળવી અને 4 જુલાઈ 1943ના દિવસે રાસ બિહારી બોઝે આઝાદ હિન્દ ફૌજના એક સુકાની તરીકે અને બધી સત્તા છે તે બધી સત્તા સુભાષચંદ્ર બોઝને સોંપી દીધી. એટલે કે રાસ બિહારી બોઝે 4 જુલાઈ 1943ના દિવસે આઝાદ હિન્દ ફૌજના એક સર્વોચ્ચ નેતા તરીકેનો ચાર્જ સુભાષચંદ્ર બોઝને સોંપવામાં આવ્યો. જુલાઈ 1943માં સુભાષચંદ્ર બોઝે આઝાદ હિન્દ ફૌજનું સુકાની પદ સંભાળ્યું અને તેને નેતાજીના હુલ્લામણા નામથી ઓળખવામાં આવ્યા. 4 જુલાઈ 1943ના દિવસે સુભાષચંદ્ર બોઝે આઝાદ હિન્દ ફૌજના એક સુકાની તરીકેનું જે પદ હતું એ પદનો સુભાષચંદ્ર બોઝે સ્વીકાર કરી લીધો. માટે ભારતીય સૈનિકોએ સુભાષચંદ્ર બોઝને એક નેતાજી એવું હુલામણું નામ આપ્યું અને ત્યારથી સુભાષચંદ્ર બોઝ એક નેતાજીના હુલામણા નામથી પણ ઓળખાવા લાગ્યા. હવે નેતાજીએ ભારતીય પ્રજાને ચલો દિલ્હી અને ભારતીય સૈનિકોને જય હિન્દનો મંત્ર આપ્યો હતો. નેતાજીએ ફૌજને
ચલો દિલ્હી અને ભારતને જય હિન્દનો મંત્ર આપ્યો કે એના દ્વારા દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટેના પ્રયાસો કર્યા. આ બે સૂત્ર સુભાષચંદ્ર બોઝે આપ્યા. આઝાદ હિંદ ફૌજમાં જોડાયેલા જે સૈનિકો હતા એ સૈનિકોને કયું સૂત્ર આપ્યું તો કે ચલો દિલ્હી. અને ભારતની પ્રજા છે તે ભારતની પ્રજાને જય હિન્દ એટલે કે દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટેના આ બે મંત્રોની રચના સુભાષચંદ્ર બોઝે ભારતીય પ્રજાને આપી. તેમણે દક્ષિણ અને પૂર્વ એશિયાના દેશોનો પ્રવાસ કરી અને ત્યાંના ભારતીયો પાસે માતૃભૂમિની સ્વતંત્રતા માટે તેમના સર્વસ્વનું બલિદાન આપવાની માગણી કરી. નેતાજી એટલે કે સુભાષચંદ્ર બોઝે દક્ષિણ અને પૂર્વ એશિયાના જે દેશો છે એ દેશોનો તેમણે પ્રવાસ કર્યો અને એ દેશોનો પ્રવાસ કરી અને ત્યાં વસવાટ કરતા જે ભારતના લોકો છે એ ભારતના લોકોને પોતાના માતૃભૂમિ એટલે કે પોતાના દેશની જે સ્વતંત્રતા છે એ દેશની સ્વતંત્રતા માટે પોતાની પાસે રહેલું તમામ પ્રકારની સર્વસ્વ એટલે કે બધા પ્રકારની સત્તા છે એ સત્તા બધા પ્રકારનું બલિદાન છે તે બલિદાન દેશની સ્વતંત્રતા આપવા માટેની માગણી કરી. તુમ મુઝે ખૂન દો મેં તુમ્हें આઝાદી દૂંગા આ સૂત્ર દ્વારા દેશને સ્વતંત્રતા આપવા માટેનું આહવાન સુભાષચંદ્ર બોઝે કર્યું. દેશમાં વસવાટ કરતા ભારતના જે વ્યક્તિઓ છે ભારતના લોકો છે એ ભારતના લોકોને સુભાષચંદ્ર બોઝે એક સૂત્ર આપ્યું હતું કે તુમ મુઝે ખૂન દો મેં તુમ્हें આઝાદી દૂંગા. તમે દેશને સ્વતંત્રતા આપવા માટે તમારા જીવનને સમર્પિત કરી દો, હું દેશને સ્વતંત્રતા અપાવીશ. આ સૂત્ર દ્વારા ભારતમાં વસવાટ કરતા તમામ લોકો છે તે લોકોને પોતાના દેશની જે સ્વતંત્રતા છે તે સ્વતંત્રતા અપાવવા માટેના પ્રયાસો સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. બસ આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધીનો અભ્યાસ કરશું, બાકીનું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરશું. આભાર.